तो वड्डी खबर का रुख करते हैं बलवंत सिंह मुल्तानी किडनैपिंग मामले की, जिस दे सुमेध सैनी दी मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने, क्योंकि सैनी की गिरफ्तारी लई छापेमारी हो रही है। चंडीगढ़, मोहाली, हिमाचल दे मंडी दे विच पुलिस वालों छापेमारी की गई है। सिट ने घर ते फार्म हाउस से भी दबिश दी। हालांकि सिट नूं नहीं मिले साबका डीजीपी सुमेध सैनी। सवाल यही है कि फिर आखिरकार कित्थे ने सैनी। उधर सैनी की जमानत ते अजे तक फैसला नहीं होया है। अदालत ने 29 अगस्त तक लिए फैसला सुरक्षित रखा है। सैनी खिलाफ पंजाब सरकार भी हाईकोर्ट पहुंची हुई है। सीबीआई ते सैनी की मदद का इल्जाम लगाया ते नाल ही पंजाब पुलिस नूं दस्तावेज ना देण दे इल्जाम भी लगाए ने। दस दिए कि मोहाली पुलिस तो पहला सीबीआई के कोल सी जांच ते सुमेध सैनी की पटीशन के खिलाफ अर्जी लाई गई है, जिस दे विच सैनी ने केस या तो पंजाब तो बाहर ट्रांसफर करन या फिर सीबीआई नूं देण दी मंग कीती है। ते मामले दे विच अज हाईकोर्ट च अहम सुनवाई होवेगी। 30 साल पुराने केस दे विच मोहाली च FIR दर्ज है। हालांकि मोहाली अदालत वालों सैनी नूं जमानत दी गई सी, जिहड़ी कि कल 27 अगस्त नूं खत्म हो गई है। तो हुण अगे की फैसला हुंदा है वो कल यानी कि 29 अगस्त नूं पता लगेगा। पर इस सब दे विचाले अज सिट पूरी तरह एक्शन दे विच नजर आ रही है। सैनी दी गिरफ्तारी दे लई चंडीगढ़ सने मोहाली मंडी दे विच छापेमारी की जा रही है। करीब 30 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी मामले च हुण सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलां लगातार वधदी जा रही है। तो हुण स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों भी लगातार छापेमारी जिहड़ी है वो जारी है। चंडीगढ़ के सैक्टर B रेसीडेंस सुमेध सिंह सैनी का रेसीडेंस जे अज सवेरे करीब 6 बजे छापेमारी की गई SIT वालों, लेकिन हजे उन्होंने किसी भी तरह की कोई वो जिहड़े हैगे वो इत्थे प्रजेंस नहीं मिले। उस तो इलावा मोहाली के जिहड़े सुहाना उन्होंने फार्म हाउस है, उस तो इलावा हिमाचल मंडी च उन्होंने उत्थे रेसीडेंस है, उत्थे भी छापेमारी की जा रही है, लेकिन उन्होंने हजे किसी भी तरह का कुछ नहीं पता चलिया। तो सब तो बड़ा सवाल कि हुण हाई कोर्ट च भी उन्होंने वालों एक एप्लीकेशन जी है वो दी गई सी, जिहदे भी साफ तौर पर कहा गया कि बई उन्होंने पंजाब सरकार तो इलावा होर किसी एजेंसी तो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो उहदे नाल मोहाली कोर्ट च भी उन्होंने बेल एप्लीकेशन ते 2 दिन का जिहड़ा हैगा ऑर्डर जिहड़ा रिजर्व कर लिया गया। यानी कि कहने का मीनस ये है कि हुण जिहड़ी SIT वालों जिहड़ा शिकंजा है वो लगातार हुण तेज हो चलिया। SIT वालों लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने गिरफ्तारी नूं लैके अज भी सवेरे जिहड़ा है वो किया जा रहा है, लेकिन हजे भी किसी भी तरह का जिहड़ा सुमेध सिंह सैनी नूं लैके किसी भी तरह का कोई भी हजे नहीं पता चल पाया। हालांकि प्रदीप विर्क यानी कि जिहड़े वकील ने उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि बई वायलेशन की गई है सुमेध सिंह सैनी वालों के कोर्ट का जिहड़ा ये ऑर्डर है कि तुसी बाहर नहीं जा सकते। उस तो इलावा उस तो बावजूद सुमेध सिंह सैनी कित्थे गए, यानी उन्होंने किसी भी तरह का कोई पता नहीं लग पा रहा, जिन्होंने लैके हुण लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, छापेमारी की जा रही है SIT वालों, लेकिन हजे भी सुमेध सिंह सैनी का कुछ भी नहीं पता लग पाया। 30 साल जो पुराना बलवंत सिंह मुल्तानी का जो मर्डर मामला है, हुण इहदे विच 302 जी ऐड हुई है, उन्होंने लैके लगातार जी गिरफ्तारी है वो करन की कोशिश की जा रही है। SIT वालों स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुपरविजन ऑफ विक्रम सिंह बराड़ की लगातार सुपरविजन विच छापेमारी की जा रही है, लेकिन हजे किसी भी तरह की कोई भी गलबात जी है वो सामने नहीं कि आखिर सुमेध सिंह सैनी कित्थे गायब है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन राजेंद्र कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो बलवंत सिंह मुल्तानी दे गायब होने तो बाद मर्डर की धारा भी जोड़ी गई है, 302 की धारा भी जोड़ी गई है। तो हुण सिट लगातार छापेमारी कर रही है सैनी की गिरफ्तारी दे लई। मनोज राठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो मनोज, फिलहाल कुछ होर अगे प्रोग्रेस हो पाई है, पता चल पाया है होर कित्थे कित्थे छापेमारी की जाएगी होर थावां ते? हुण सब तो वड्डी गल है कि लगातार जिहड़े साबका DGP ने सुमेध सिंह सैनी लगातार उन्होंने जिहड़ी मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों हुण जिहड़ा शिकंजा है वो कस लिया गया। सवेरे सैक्टर B उन्होंने रेसीडेंस से छापामारी की गई सी, लेकिन उन्होंने उत्थे कुछ नहीं लग्या पता। हुण उस तो बाद हुण उन्होंने जिहड़ा फार्म हाउस है मोहाली दे सोहाना एरिया च जिहड़ा उन्होंने फार्म हाउस है उत्थे भी छापेमारी की गई है, लेकिन किसी भी तरह का कुछ भी उन्होंने नहीं पता चल पाया। हिमाचल के मंडी से जिथे उन्होंने सेबा के बाग है उत्थे भी छापेमारी की गई है अमृत, लेकिन हजे किसी भी तरह का कोई भी उन्होंने नहीं पता लग पाया। लगातार ये जिहड़ा 29 साल करीब जिहड़ा ये केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते हुण जिहड़े मुल्तानी केस च लगातार सुमेध सिंह सैनी की जिहड़ी मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये उन्होंने फार्म हाउस है, अंदर की तस्वीरां ने एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं दिखाउण की कोशिश करते हैं, क्योंकि हुण लगातार जिहड़े सुमेध सिंह सैनी नूं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀਬ 4-5 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ 'ਚ 1991 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸੁਹਾਣਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬਾ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਹਰਮਨ ਹੰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੋਜ, ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
कोरोना नैगेटिव हाँ ते साधु सिंह धर्मसोत दे नाल जुड़िया होया जो एक घोटाला सामने आया कल उस नूं लैके लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों धर्मसोत दे इस्तीफे की मांग की जा रही है। किस तरह का माहौल है अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने उन्होंने नाल गलबात करांगे जाणांगे कि किस तरह का माहौल बनया होया है। पर उस तो पहला तस्वीरां असीं अपने दर्शकों नूं दिखाईआं कि किस तरह पंजाब भवन के बाहर गेट ते ही हंगामा जिहड़ा वो जरूर नजर एक हलचल जरूर नजर आई है। लोक इंसाफ पार्टी के विधायक पहुंचे सिमरजीत बैंस बलविंदर सिंह बैंस जिन्हां दे वल्लों मास्क भी नहीं पाया गया ते कहा कि मास्क पाउण की जरूरत नहीं है क्योंकि असीं नैगेटिव हाँ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਰਮਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਡਾਕੂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ तो बिल्कुल नपिंदर अकाली दल के विधायक तो बेशक नहीं पहुंचे पर जिस तरीके अकाली दल के वलों प्रदर्शन किया गया है साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ तो इस तरह लोक इंसाफ पार्टी भी साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अंदर पहुंचने की कोशिश दे विच नजर आई सी हुण तो थोड़ी देर पहला ही। पर यह जानना चाहांगे नपिंदर कि हुण साफ हो चुका है कि अकाली दल के विधायक नहीं सैशन दे विच शामिल होणगे। ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ थोड़ी देर तक तस्वीर जी बिल्कुल साफ हो जाएगी कि की वाकई नहीं पहुंचणगे या फिर थोड़ी देरी नाल कह सकते हैं। पर जो हुण तक के हालात ने नहीं लगता कि अकाली दल के विधायक इस विधान सभा सैशन के पहुंचण क्योंकि अकाली दल ने पहले ही कहा सी कि सिर्फ ये फॉर्मैलिटी है संविधानक मजबूरी है जिस करके सदन बुलाया गया। लोगों ने मुद्दे चुकने चाहते हैं लोगों ने मुद्दे चुकने के लिए समा नहीं है एक दिन का महज कुछ घंटिया का सैशन है। इस करके उन्होंने पहले कहा कि ऐसे सैशन के तुहानूं याद होना विक्रम मजीठिया ने कई दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल वाली नहीं इस तो पहले की थी उस उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर इस तरह का सैशन होएगा तो असी उस सैशन के ना जाइए। मैं खास करके कहा कि ना जावां तो उही हुंदा लगदा क्योंकि जिहड़ी चीज़ तस्वीर असीं अज देख पा रहे हैं ये उस वेले उन्होंने जहन के
ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।